किसानी मुद्दों ते शुरू हुए अंदोलन नूं क्यों जिहड़ा निशान साहब नाल लैके जां उसदे रंग नूं लैके मीडिया ने जां कोई धिरां ने इस अंदोलन नूं एक फिरकू रंग देने की कोशिश की गई है। ये जिहड़ा अंदोलन हो रहा है ये कल्ले दिल्ली दे विच नहीं हो रहा, ये सारे मुल्क दे विच तकरीबन हो रहा है। भाई जो भी लोग इकट्ठे होणगे ये कंट्रोल च नहीं रहिंदे, किसी ने भी गर्म बयानी कर दी काम खराब हो जाएगा। साडे बीजेपी दे मुख्य मंत्री सलाम दिंदे ने एक राष्ट्रीय झंडे दी थां ते भगवे झंडे नो, तां की उदों बेअदबी नहीं हुंदी? सरकार चाहती है कि असली मुद्दे ना डिस्कस किए जान और जो सरकार दे कोल ये एक दिन पहला ये उतों दे रहे सी स्पीच कर रहे सीगे कि जी ये फूल प्रूफ सिक्योरिटी असी उत्थे लाई हुई है, ते फूल प्रूफ सिक्योरिटी कित्थे गई इन्हां दी? जे झंडे दी बेअदबी एडा वड्डा इशू होए तां दस्सिया जावे कि साडे मानयोग प्रधानमंत्री साहब सन यूपी विच जिहदियां तस्वीरां मौजूद ने उत्ते भगवा झंडा उच्चा सी साडे राष्ट्रीय झंडे नालों। ये जिहड़े लोग है ये चाहुंदे सी सरकार नूं इस पासे लई मजबूर कीता जावे कि उत्थे गोली चले। 1979 च भी गोली चली और सिख जिहड़े निरंकारी क्लैश दे विच जिहड़े वो मारे गए सी। ये कहंदे है जी जे इन्नी कणक खरीद लवे सरकार वो रखे किथे बेचे किथे? जे इन्हां नूं रखण नूं जगह नहीं है, इन्हां कोल बेचण नूं जगह नहीं है, सानू इजाजत देवे कि पाकिस्तान दा लांघा खोले असीं उधर नूं भेजांगे। ये जिहड़ियां गल्लां हनगियां इन्हां सारियां तो पता लगदा है कि सरकार दा रवैया होर सी, सरकार होर कुछ चाहुंदी सी। सरकार ये बहाना बना के इस अंदोलन नूं खत्म करना चाहुंदी सी कि जे असी सोच रहे हैं कि सिर्फ ते सिर्फ एक टायर साड़न वाली एक सरकार सी तां गड्डी साड़न वाली भी सरकार सी। सारे जिहड़े बॉर्डर उन्हां ते जिस तरीके नाल कहा जा रहा कि स्थानक लोकां वल्लों हमले किए जा रहे हैं, इदां दा उत्थे टेंस वाला माहौल बन रहा है, इस माहौल दी रोकण दी सरकार दी जिम्मेवारी तां बनदी है ना जी। जे किते इहो जिहा माहौल विगड़ेगा, कल नूं कोई होर इदां दीयां मंदभागीआं घटनावां वापर गईआं जिदा तुसीं भी जानते हो, पता ही नहीं फिर ये घटनावां किहो जिहा मंदभागा रूप लै सकदियां हुंदियां। नज़रिए दी डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। पंजाब वालों तिन्ने खेती कानून और MSP यानी घट्टो घट्ट फसलों की सहायक कीमत के मुद्दे ते जिहड़ा किसानी ते मजदूरों का अंदोलन खड़ा किया गया और सगों कौमी नहीं कौमांतरी पद्धर ते भी खिच का कारण बनिया। पंजाब की जिहड़ी विरासत है उहदे च अंदोलनां दे नाल नाल एक जिहड़ा एक सुनेहा मानवता का सुनेहा भी है। जदों असीं इस अंदोलन की गल करते हैं तो जो पूरे देश के लिए खिच का कारण बनया तो सारे देश के अंदर पंजाब ने पंजाबी ते एक मानवता का सुनेहा भी जरूर दिता है। इस दे बावजूद जो दिल्ली के एक बॉर्डर ते किसान नेता टकैत उसकी अख चो हंझू डिगदे है तो मानवता की जिहड़ी पीड़ है उसका सुनेहा भी किधरे जाता है। आखिर सवाल ये उठते है कि किसानी मुद्दों को लैके शुरू होया अंदोलन क्यों फिरकू मुद्दों ते विवादां च घिर गया है? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? इन्हां सारे मामलों ते मेरे नाल पैनल साडे कद्दावर मेहमान इकबाल सिंह लालपुरा जी जिहड़े कि कौमी पद्धर ते भारतीय जनता पार्टी के बुलारे ने, साहब गुरतेज सिंह साबका IAS जिन्हां दा प्रशासकी समाजिक ते राजसी खेत्र का एक अपना तजर्बा है, डॉक्टर हरसिंदर कौर जिहड़े कि अपने प्रोफैशन के नाल नाल समाजिक मुद्दों ते कौमी पद्धर ते एक जाणिया पहचानिया चेहरा। ते नए मेहमानों नूं पैनल ते आउण लई जी आखदा वेलकम करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेहरबानी। दर्शकों के लिए सुनेहा मेरी कोशिश है कि बहस नूं राजसी रंग देण दी थां मुद्दों ते चर्चा छेड़ी जाए। इसे करके मैं इहो जिहे चेहरिਆਂ नूं इहो जिहे कद्दावर नेतावां नूं बेनती की है कि आओ आपां इस मुद्दे ते चर्चा करिए ते कोई इसका सार्थक हल लभण दे लई यतन करिए। गुरतेज जी पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या जी। जिस तरीके नाल आपां सारे जानते हैं, मैं कमेंट्स भी किए है कि किसानी अंदोलन किसानी मुद्दों को लैके
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਟੁਕੜੀ ਇੱਕ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਟੁਕੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਜੀ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਾਰਚ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-4% ਜਾਂ 10% ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਸੀ ਔਰ ਟ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੁਈਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਬਾਸਤੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਢਾ ਦੇਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਸਤੀਲ ਨੂੰ ਢਾਓ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਾਊਡ ਬਾਸਤੀਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੀ ਰੀਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪੰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਔਰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ
ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬੂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਨਵਰੀਤ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਗਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਮੈਂਟਸ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਬੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ 3-4 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਚੌਕ ਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ 5 ਅਫਸਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। 11 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰਮ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਥਾਣੇ ਲੰਘਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIRਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੈਂਕਰ ਹੈਗੇ ਹੈ,
ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਐਂਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝੰਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਗਦਰ ਮਚਾਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 394 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ। 1979 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲੈ ਲਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇ ਉੱਥੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ $2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਂਕਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਵਕੋਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਜੱਫੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਦਾਰ ਨਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੀਏ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ,
ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਸਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ? ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਖਰ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਨਫਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ GT ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जी बिल्कुल। लालपुर से एक सवाल जिहड़ा हैगा मैं अपने वालों लेना चाहुंदा है कि पिछले 2-3 दिनां जिहड़ियां घटनावां वापरियां, आपां टिकरी बार्डर की गल कर लीए, इस तरह ਸਿੰਘੂ बार्डर की गल कर लीए जां गाजीपुर बार्डर की गल कर लीए, सारे जिहड़े बार्डर उन्हां ते जिस तरीके नाल कहा जा रहा कि कुछ स्थानक लोकां वल्लों हमले किए जा रहे हैं, इदां दा उत्थे टेंस वाला माहौल बन रहा है, इस माहौल की रोकण की सरकार की जिम्मेवारी तो बनती है ना जी। जे किते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ, ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਟ ਅਪ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक सवाल जिहड़ा होर मैं पहला भी ब्रेक तो लिया सी लालपुर साहब, वो ये है कि जिहड़े किसान आगू लगातार शांति रखने की गल कर रहे हैं, जिहड़े FIR दर्ज हुई हैं, घट्टो घट्ट उन्होंने मामले च बिना इन्वेस्टिगेशन दे जां जांच कीते मेरे नालों ज़्यादा तुसीं क्रिमिनल साइड का किदां एक्शन होने चाहिए जानते होंगे, वो कार्रवाई भी इदां दी नहीं होनी चाहिए। उहदे तो भी किते लगता है कि भी अंदोलन नूं टकराव वाले पासे वाल नूं गल जा रही है। जे आपां इदां ठीक है, कुछ लोग अंदर भी चले जाएंगे, FIR भी दर्ज हो जानी, आप जानते हैं फिर गलबात का सिट्टा का कोई गल टेबल से निकलेगा आके। देखो सिद्धू साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बड़ी सख्ती की है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं होर करते, एक MLA इत्थों का पंचकूले का कैद होया, एक होर MLA नूं कैद हुई है जिन्हां ने ट्रैफिक ब्लॉक की सीगी और प्रॉपर्टी नूं नुकसान किया सीगा। सो ये दूजी गल ये है कि जिहड़ा इन्हां नाल एग्रीमेंट होया सी ਉਹ एग्रीमेंट सिरे नहीं चढ़िया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ FIA ਦਰਜ ਕਰਨੀ, FIR ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ 700 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ 2000 ਸੀਗੇ, ਇਹ 500-400 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 200 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਲੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਝੁੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ, ਵੇਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਵੀਟ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਂਘਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, MSP ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਉਂਝ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਆਖਰ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਪਾੜ ਦੇਣਾ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਪਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅੜੀਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੜੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਿਛ ਕਹੀਏ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪੀੜ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿੱਧਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਸਪੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾੜ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਦਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਜੀ। ਕੇ ਆਇਆ? ਹੈਲੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਨਾ ਮਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਨਾ ਮਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲੈ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪੀ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇੜ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਭੇੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ WTO ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ
ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਲਾਲਪੁਰਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਚੋਂ ਨਹੀਂ 13 ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਇਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਲਾਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਮਾਈਵੇ ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਦੂਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।